تو بالآخر پاکستان کا ایک نیا سرپرائز تیار ہے۔ ڈرون ویژن پالیسی اناؤنس کر دی گئی ہے۔ روس مخالف ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا گیا ہے۔ اس پوری خبر کی تفصیلات کیا ہیں آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کے اس ویلاگ کا۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 14 اگست 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس سے پہلے کہ میں پوری خبر اس کی تفصیلات آپ کے سامنے منو شیئر کروں، آج چونکہ 14 اگست ہے، یوم آزادی پاکستان ہے، تو جہاں جہاں بھی دنیا کے اندر اہل پاکستان بستے ہیں انہیں یہ دن یعنی کہ یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ اور جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ آزادی اگر ایک نعمت ہے تو اس کو سنبھالنا ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ آزادی کیا ہے، تو اس کی تعریف یہ کی گئی تھی کہ جہاں پر آپ کو اپنی شناخت نہ چھپانی پڑے، یہی آزادی ہے۔ تو بہرحال ہمیں امید اور دعا آج کے دن میں یہی کرنی چاہیے کہ خدا تعالی ہمارے ملک وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنائے، ہمارے حکمرانوں کو ایسا شعور اور بابصیرت بنائے کہ وہ اپنے ملک اور ملت کی حفاظت بھی کر سکیں اور معاشی طور کے پر اس کو مستحکم بھی کر سکیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور ویلاگ کے اندر جو تفصیلات ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ آج جس زمانے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر ہر چیز کے اندر ایک جدت آ چکی ہے اور جنگوں کے انداز کے اندر بھی جدت آ چکی ہے۔ اس میں اگر فار ایگزامپل اگر دو ملک آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ اپنی وار حکمت عملی ہے اس سے متعلق وہ مسلسل پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ ہماری کام پر کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اگلا جو وار ہم نے کرنا ہے ان تمام تر کمی کوتاہیوں کو دیکھ کر کرنا ہے، ان کو فل کر کے ان کا ازالہ کر کے ہم نے کرنا ہے تاکہ ہم مؤثر طریقے سے اپنے دشمن کو جواب دے سکیں۔ اگر دو ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں تو جو تیسرا یا چوتھا یا باقی کی جو دنیا ہے وہ اس جنگ کو سٹڈی کر رہی ہوتی ہے اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے کہ اس جنگ کے اندر کس قسم کے ہتھیار جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں اور کون سا ملک کون سی حکمت عملی کے اوپر چل رہا ہے اور کس کی حکمت عملی جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ہم نے ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے اندر بھی دیکھا کہ بہت سے ممالک نے ان جنگوں سے سیکھا اور پڑھ بھی رہے ہیں، اور پھر ہم نے خود بھی دیکھا آپریشن سندوق 1.0 جو کہ ہمارا بھارت کے ساتھ ہوا۔ بھارت نے ہمارے اوپر جو جنگ کا آغاز کیا اور ہم نے بری طرح سے اس آپریشن کو ناکام بنایا، اس کے اندر ہمیں اعتراف کرنے میں کوئی آر ہمیں محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ اس میدان کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کے اندر ہمیں کچھ دیکھنا تھا، کچھ مشاہدہ کرنا تھا کہ کہاں پر کمی کوتاہی رہ گئی، اور وہ تھا ڈرونز کا میدان۔ ڈرونز کے میدان کے اندر ہم نے اس طرح سے کام نہیں کیا ہوا تھا۔ ظاہر ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہے کہ جیسا کہ بھارت کے پاس ہے، لیکن بہرحال الحمدللہ پاکستان نے بہت تیزی کے ساتھ اب اس میدان کے اندر بھی کام کیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی کام کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایران اور اسرائیل کی جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی اور پھر ایران امریکہ اسرائیل کی جو جنگ ہوئی اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے میزائل پروگرام کے اندر اپنی اس طرح سے صلاحیت جو ہے وہ حاصل نہیں کی ہوئی تھی، یعنی بڑی مقدار کے اندر ہم نے میزائل مختلف ورژن کے اندر نہیں بنائے ہوئے تھے۔ تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ تمام تر چیزوں کا مشاہدہ کیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح تیزی کے ساتھ فتح 1 فتح 2 فتح 3 اور یہ پوری سیریز جو ہے یہ میزائلوں کی پاکستان کی طرف سے ان کے تجربات کیے گئے اور دیگر جو میزائل ہے ان کے پر بھی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے اور ڈرونز کے میدان کے اندر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ اب آج یہ ڈرونز جو پالیسی ویژن پالیسی اناؤنس کی گئی ہے ایک خاموش ہے، لیکن بہرحال یہ اناؤنس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے عملی اقدامات سے۔ معاملہ کیا ہے؟ پاکستان نے کس روس مخالف ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے؟ بعض آپریٹر سورس اکاؤنٹس کے ذریعے خبر آ رہی ہے سامنے کہ پاکستان نے جو ڈرون ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک نئی حکمت عملی کے تحت یوکرین کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، اور یوکرین کی کون سی کمپنی ہے جو ممکنہ طور پر پاکستان میں آ سکتی ہے اور پاکستان جو ٹیکنالوجی شیئرنگ کے فارمولے کے اوپر ان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے۔ اور پاکستان نے اب یہ چونکہ اپنا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے نہ صرف اپنے ملک کے اندر مؤثر قسم کے ڈرونز کو بنانا ہے بلکہ اس کو دنیا کو بیچنا بھی ہے۔ ڈرونز کے میدان کے اندر وہی مقام اور وہی مارکیٹ ہم نے حاصل کرنی ہے جیسا کہ ترکی نے حاصل کی ہوئی ہے۔ تو یہ پوری خبر پوری تفصیلات کیا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بعض اوپر انٹرسورس اکاؤنٹس کے مطابق یوکرین کی ابھرتی ہوئی دفاعی کمپنی فائر پوائنٹ پاکستان کی کم از کم ایک نجی کمپنی کے ساتھ ٹیکنالوجی اور مصنوعات کے تبادلے کے لیے فعال طور پر بات چیت کر رہی ہے۔ اس کمپنی کا صدر دفتر کیف میں ہے اور یہ پاکستانی فوج کو مارکیٹنگ کرنے کی بھی خواہش رکھتی ہے۔ فائر پوائنٹ اپنی FP1 ڈیپ سٹرائک تقریباً 2600 کلومیٹر رینج والا جو ڈرون ہے اور FP2 فرنٹ سٹرائک تقریباً 200 کلومیٹر اس کی رینج بتائی جاتی ہے، یہ پیش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ کمپنی نے FP5 فلیمنگو جیسے گائیڈڈ میزائل بھی تیار کیے ہیں جس کی رینج 3000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور لاگت روایتی کروز میزائلوں سے کہیں کم ہے۔ کمپنی کا پیغام ہے کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ از نو لانگر این ایڈوانٹیج، یعنی پاکستان کے جغرافیائی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید ڈرونز اور لوٹرنگ سسٹم سے ان حدود کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ یہ پیشکش
पेशकश पाकिस्तान की ड्रोन सलाहियतों से तनू लाने की कोशिश का हिस्सा है। इससे पहले पाकिस्तान तुर्की के साथ गहरी और अमली शराकतदारी भी कायम कर चुका है। तुर्की पाकिस्तान का अहम तरीन ड्रोन पार्टनर बन चुका है। पाकिस्तान ने 2021 से बेकार के TB2 बैराक्टर और बाद में एक्नी की और इसके अलावा मीडियम और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस वाले जो ड्रोन्स हैं ये भी हासिल किए थे। इन ड्रोन्स ने शाम, लिबिया और काराबाख और ख़ास तौर पर यूक्रेन की जंग में अपनी अफादियत को साबित किया है। हालिया बरसों में दोनों ममालिक ने ताउन को महज खरीदारी से आगे बढ़ाकर शरीक पैदावार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की तरफ मोड़ दिया है। तुर्की पाकिस्तान में जंगी ड्रोन्स की असेंबल प्लांट लगाने के लिए बातचीत भी कर रहा है ताकि स्टिल्थ और जो लॉन्ग रेंज जो ड्रोन्स हैं इनके प्लेटफॉर्म्स पर मकामी तौर पर जोड़े जा सकें। पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह ने तुर्की का दौरा करके बेकार के टॉप एग्जीक्यूटिव और दिफाई हुकाम से मुलाकातें भी की, जिनमें अनमैन्ड सिस्टम, एरोस्पेस इनोवेशन और अगली नस्ल के दिफाई टेक्नोलॉजीज पर तवज्जो दी गई है। इसके अलावा तुर्की की कंपनियों से बड़ी तादाद में FPV कामिकाज़े ड्रोन्स और दीगर अनमैन्ड सिस्टम की फराहमी के वायदे भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी जो मुख्तलिफ ड्रोन्स हैं हालिया दिनों के अंदर उन्हें भी बनाया है और उनके कामयाब तजर्बे भी किए हैं। उन्हें अपनी एक्सपो, डिफेंस एक्सपो जो है उसके अंदर शो भी किया है। इसके मुतालिक भी हमने आपके सामने तफसीलात रखी थी। और जैसा कि मैंने कहा कि दो मुल्क आपस में खुद भी सीखते हैं और अगर दो मुल्कों की जंग है तो तीसरा चौथा मुल्क भी उनसे सीखता है। ईरान के जो ड्रोन्स हैं, शाही ड्रोन्स की बात कर रहा हूँ, शाही ड्रोन्स 136 की, आपको पता है कि ईरान ने ये रूस को भी बड़ी तादाद के अंदर दिए हैं, बल्कि हत्ता कि अब रूस के अंदर तो इनका पूरा एक प्लांट लग चुका है और वहीं पर रूस इनको मकामी तौर पर तैयार भी करता है और यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल भी करता है। पाकिस्तान की तरफ से जो D248 जो ड्रोन बनाया गया है, जो हालिया एक्सपो के अंदर रखा गया, ये हूबहू ईरान के शाही ड्रोन्स 136 से मुतासिर होकर बनाया गया है। उसी के फार्मूले को देखते हुए ये ड्रोन्स बनाया गया है। तो पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर वो ड्रोन्स जो कि कामयाबी के साथ जंग के अंदर आजमाए हुए हैं, जो खुद को कारगर साबित कर रहे हैं, मौसर साबित कर रहे हैं, उन्हें तेजी के साथ वो हासिल भी कर रहा है और वो टेक्नोलॉजी भी लेता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान अपने मुफाद को मुकद्दम देखते हुए ये तमाम जो चीजें हैं वो हासिल कर रहा है। अब इसके अंदर ये सवाल आपके जहन में भी आएगा कि भाई पाकिस्तान को तो तकरीबन 80% जो असलहा है वो तो चाइना की तरफ से है, अमेरिका के ऊपर से, चूंकि हमारी अमेरिका के साइड से पाबंदियां थी और हम उस तरह से अमेरिका के साथ ताउन नहीं कर सके, अमेरिका हमारे साथ ताउन नहीं कर सका, तो हमने तो चाइना की तरफ रुख मोड़ा। तो आखिर ड्रोन्स के मामले के ऊपर हम उनके ऊपर ज्यादा इन्हिसार क्यों नहीं कर रहे? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अभी भी चाइना के साथ मिलकर बहुत से ड्रोन्स के ऊपर काम भी कर रहा है, ऐसे तवातुर के साथ प्रोग्राम्स भी जारी हैं। लेकिन हालिया जो ड्रोन्स चाइना के अगर कहीं इस्तेमाल हुए हैं, चाहे वो किसी हद तक सूडान के अंदर हुए हैं, लीबिया के अंदर शायद हुए हैं और यूक्रेन जंग के अंदर हुए हैं, हत्ता के UAE को भी दिए गए थे, UAE ने भी इस्तेमाल किए हैं और यमन में भी इस्तेमाल हुए हैं। तो उन ड्रोन्स की परफॉर्मेंस वो सामने अभी तक नहीं आ रही है जैसा कि एयर ड्रोन्स की आनी चाहिए। उन्हें बड़ी आसानी के साथ मार गिराया गया है। वैसे तो अगर मार गिराने की बात है तो कोई ऐसा ड्रोन नहीं है जिसको मार ना गिराया गया हो, लेकिन कारकर्दगी, परफॉर्मेंस, एवरेज परसेंटेज बहुत वैरी करती है। जैसे कि बैराक्टर TB2 जो तुर्की का ड्रोन, अगर हम इसकी बात करें तो जब ये यूक्रेन को दिए गए थे तो यूक्रेन ने बड़ी कामयाबी के साथ रशिया के अंदर इंतहाई गहराई में जाकर कामयाब हमले किए थे और फिर रशिया ने आहिस्ता आहिस्ता इन ड्रोन्स का तोड़ भी निकाला और कुछ जो ड्रोन्स हैं वो गिराए और फिर रशिया ने तुर्की के साथ एक बैक चैनल डिप्लोमेसी करके इस बात को अश्योर किया कि तुर्की मजीद ये ड्रोन जो है ये यूक्रेन को ना दे। तो इसीलिए पाकिस्तान ने ये इस आजमाए हुए ड्रोन्स को हासिल किया। टेक्नोलॉजी शेयरिंग के ऊपर भी बात की जा रही है और चूंकि यूक्रेन के ड्रोन्स भी बड़ी कामयाबी के साथ रशिया की गहराई में जाकर हमले कर रहे हैं, तो इसीलिए पाकिस्तान फायर पॉइंट नामी जो यूक्रेन की कंपनी है उनके साथ भी मुमकिन तो बाज़ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स के मुताबिक उनके साथ इश्तराक करने के लिए तैयार है और उन्हें यह कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में आए और वो कंपनी भी पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर जंगों के अंदाज भी बदल चुके हैं और पाकिस्तान अब ये समझता है कि हमें बड़ी तादाद के अंदर ड्रोन्स को बनाना होगा, क्योंकि जंगों के अंदाज को हमने सस्ता रखना है, मौसर रखना है और एक लंबी और एक तवील सप्लाई चेन अपने पास रखनी है और वो ड्रोन्स की सूरत में ही मुमकिन हो सकती है, जैसा कि दीगर ममालिक की तरफ से किया गया। तो ये एक नई पॉलिसी पाकिस्तान की हिकमत अमली चलती हुई नजर आ रही है, जिससे मुतालिक हमने आपके सामने अपडेट रखी है। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो जरूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।